3 گولیاں لگی تھی۔ ارض پاک کے تقدس اور وقار کو قائم رکھنے کی خاطر بے خطر کود پڑا اور یاسر عباس شہید ہو گیا۔ دہشت گردوں نے 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی اور باپ کے سہارے کو چھین لیا۔ سرحد موت پہ بیدار تھا یاسر عباس، مثل عباس ہی جرار تھا یاسر عباس۔ حوض کوثر پہ ملے گا تمہیں جام کوثر، الوداع کہتے ہیں ہم خلد مکانی یاسر۔ جس وقت اس کا جنازہ تھا تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ سیدھا حوض کوثر پہ ہے اور جناب رسول خدا نے اسے جام پلا دیا۔ سیراب ہو گیا میرا بچہ۔ اور جس دن اس کو گیا ہے اس دن بی بی فاطمہ کی ولادت کا دن تھا، تو بی بی فاطمہ نے اسے جا کے مبارک دی۔ اس کو جانا سب نے ہے، کسی بھی سٹیج پہ جا سکتے ہیں، کوئی اس کا وقت جیسے جس کا لکھا ہوا ہے، لیکن خدا نخواستہ لوگ ایکسیڈنٹ میں بھی چلے ہی جاتے ہیں، دوسرے قسم کے حادثات میں بھی چلے ہی جاتے ہیں، دہشت گردی میں بھی بہرحال۔ تو یہ بہرحال ایک لاس ہے، ڈیفینیٹلی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ مرہم کو بھر دیتا ہے۔ کوئی یعنی ریپلیسمنٹ تو نہیں ہے، یہ تو ڈیفینیٹلی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، یہ تو نیچرل بات ہے۔ اس بات کا تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ چھوڑ کے چلا گیا، مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا۔ اور بس سوچا تھا شادی پہ پتہ نہیں کیا کیا، مہندی کے کس رنگ کے کپڑے ہوں گے، حالانکہ کوئی شادی پلان بھی نہیں تھی، نہ کوئی لڑکی دیکھی تھی، لیکن تیاری ہماری بس ایسی تھی کہ ہم نئی نئی چیزیں لا کے گھر میں رکھ رہے تھے کہ یہ یاسر کی شادی پہ کرنا ہے، یہ یاسر کی شادی پہ کھولنا ہے، کپڑے ایسے ہم نے بنانے۔ میں تو پتہ نہیں کب سے ہی کپڑوں کی وہ کر رہی تھی کہ یوں یوں ہم تینوں بہنیں پہنیں گے، یاسر کی شیروانی کس کلر کی ہو، ایسے پلان کرے تھے جیسے بس ہے شادی فوراً۔ اور لوگ اس وجہ سے اتنے کنفیوز ہیں کہ شاید ہم نے اس کی شادی کرنی تھی، لیکن بس ارمان بہت، مطلب اتنے زیادہ پلاننگز اتنی زیادہ تھی کہ یقین ہی نہیں آتا۔ روز ہی اس کو کہہ رہے ہوتے تھے یوں کرنا ہے، یوں کر لو، وہ مجھے کہتا پتلی ہو جاؤ، میری شادی تک پتلی ہو جانا۔ میں کہتی بس فکر نہ کرو، جیسے تمہیں لڑکی پسند آئے گی میں تو اب ڈائٹنگ شروع کر دوں گی، اور اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ بھائی میرے پاس ہے، کیونکہ شہید کبھی نہیں بنتے، بھائی میرے ساتھ ہے، مجھے ہی لگتا ہے۔ کل اب سارے کزنز بیٹھے ہوئے تھے، رات کو باتیں کر رہے تھے، آصف بھائی کو یاد کر رہے تھے، تو ہمیں بہت دفعہ فیل ہوا، سب کو ہوا کہ بھائی ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے، بھائی ہماری باتیں سن رہے۔ میں نے اگر اتنا صبر کیا ہوا ہے اور اپنی آنسو اور اپنی تکلیف کو ضبط کیا ہوا ہے تو صرف یہ سوچ کے کہ وہ ادھر ہی ہے۔ پہلے وہ کراچی میں تھا، ہم سے اتنا دور تھا، اب وہ بالکل ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے گھر میں۔ اور بابا کو دیکھا ہوں تو انہوں نے جتنی ہمت کی اور جتنے حوصلے سے ہر چیز، ہر سٹیپ کو وہ کیا، اور جتنے حوصلے سے انہوں نے اس پوری سچویشن سے گزرے ہیں، تو میرا تو سلام ہے ان کو۔ ایک دن میں کتنے گھروں میں یہی قیامت آتی، قیامت سے پہلے قیامت ہے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، چچا ماموں کے لیے، خالہ پھوپھی کے لیے، کس کے لیے نہیں ہے، سب چاہنے والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، ساتھ رہنے والوں کے لیے، قیامت سے پہلے قیامت۔ اس وقت جو مہران بیس پہ ان اسلام انسانیت کے دشمنوں نے یہ پیغام دیا، کسی کا باپ چلا گیا، اس کو کس طرح تول سکتے پیسے میں؟ دوسری طرف جس نے مارا ہے وہ سمجھتا ہے شاید اس سے حقیر چیز ہی کوئی نہیں تھی، تو قیمت کوئی نہیں ہے، چاہے آپ اس کو اس رائٹ اینگل پہ دیکھ لیں، چاہے آپ لیفٹ اینگل پہ دیکھ لیں۔ کچھ محفوظ نہیں، نہ جان، نہ مال، نہ عزتیں، کچھ محفوظ نہیں اس ملک میں۔ اس ملک میں یہ ملک صرف اس لیے چل رہا ہے کہ کچھ اچھے لوگ ہیں اس میں، ورنہ اور جس طرح سے یہ حاصل ہم نے کیا ایسے نہیں حاصل کیا، اسے بنانے والا محمد اور علی ہے، تو اس لیے اس کو کچھ کوئی آج نہیں آ سکتی، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، اور مائیں اپنے بچے قربان کیے جا رہی ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے ساتھ بھی جنگ کر رہے ہیں، مساجد پہ حملے کرنا، بیوت اللہ کو، مسجد اللہ کے گھر ہیں ان کو نظر آتش کرنا، ان کو بموں سے اڑا دینا، خدا کے ساتھ جنگ۔ احکام الہیہ کو پامال کرنا خدا کے ساتھ جنگ ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے۔ اس سے بڑھ کر مفسد فی الارض
जो जमीन के अमन को तहबाला कर दे। अल फितना तो अशद मिन अल कत्ल कहा गया। फितना, फसाद, बदअमनी, ये चीजें तो कत्ल से भी बदतर है। इन लोगों को ना तो वतन से प्यार है, ना इस्लाम से प्यार है, ना इंसानियत से प्यार है, और ना ही अपनी जात से इन्हें कोई प्यार है। अगर अपनी जात से भी प्यार करते तब भी हम कहते कि ये खौफ खुदा दिल में रखते हैं और सिर्फ गुनाहगारों को कत्ल करते हैं। हकीकत यही है। इस वक्त ये लोग बिल्कुल उरियान हो चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं। जहां पर हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि ऐसे मुफसिदीन फिल अर्ज को कुरान मजीद के इस हुक्म के मुताबिक कत्तलू, उनको सज़ाए मौत दी जाए। महफूज तो कोई भी कहीं नहीं होता, हालात अच्छे होने चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हर मुल्क में, हर दुनिया के मुल्क में हर नेगेटिव पॉजिटिव लोग होते हैं जो, लेकिन हमने उस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, उसको अपनी पॉजिटिविटी से ख़त्म करना है, ना कि लड़ के ख़त्म करना है। लड़ के कुछ ख़त्म नहीं होता, बदतमीजी करके इस तरह कुछ ख़त्म नहीं होता, इवन डिस्कशन से कुछ ख़त्म नहीं होता। वी हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लान। आपको अपने कल का नहीं पता, आपको अगले पल का नहीं पता। हम एक ऐसी उसमें सिचुएशन में रह रहे हैं कि किसी भी वक्त, मैं तो के शुक्र करती हूँ कि वो इस तरह गया कि उसके चीज़ें और उसकी बॉडी और ये सब चीज़ें हमें मिली, वरना मैं इतने शहीद ऐसे हैं जिनका कुछ भी नहीं मिलता। फिलवाहिकीन बैठे रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं, यकीन नहीं आता जब तक आप देख ना लो ज़ाहिर है कि वो नहीं है दुनिया में। तो खुशकिस्मत है हम कि वो इस तरह हमसे दूर भी नहीं गया, बल्कि मैं कहती हूँ वो इस तरह हमारे करीब आ गया कि फख्र करने वाली बात है। और वो जाते जाते पूरी कौम को, मुसलमानों को एक कर गया, दुनिया के मुसलमानों को एक कर दिया। एक तरह से मुसलमानों में वो एक एवोल्यूशन ले आए। दहशतगर्दी के मामलात की वजह से हम लोग जो हैं वो सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान में तकसीम हो गए। कोई भी ये नहीं बोलता कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ। हम में पाकिस्तानी का जज्बा जो है वो दहशतगर्दों ने ख़त्म कर दिया। हमें जो है वो डिवाइड कर दिया है, अपने मुल्क के अंदर डिवाइड कर दिया। हम लोग अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों को दहशतगर्दी में मारते जा रहे हैं। हमें ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी। हमें जब तक हम लोग एक नहीं होंगे दहशतगर्द हमारे ऊपर रहेंगे। आज बिला वजह मुसलमानों पर दहशतगर्दी का लेबल चस्पा किया जा रहा है, जबकि मुसलमानों से ज्यादा एतदाल पसंदी का रवैया आज तक दुनिया में कोई कौम पेश कर सकी है और न कर सकती है। यासिर अब्बास ने सन 2005 में नेवी ज्वाइन की थी और सन 2009 में कमीशन हासिल किया। कौन जानता था सिवाय खुदा के कि कम उम्री में उनको शहादत नसीब होगी। आखिर मुसलमान ही क्यों हर बातिल की आंख का कांटा समझे जा रहे हैं? इन्हीं के हुकूक क्यों पामाल किए जा रहे हैं? क्यों इनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है कि अपने घर में भी वो अजनबी की तरह, अपने सहन में भी उन पर खौफ और हिरासा का समा तारी किया जा रहा है। अपनी मिल्कियतों में भी वो आजाद नहीं। ये सुलगते हुए सवालात जवाबात के मुंतजिर हैं। यकीनन ये इंसान नहीं, ये दरिंदे हैं और किसी तौर पर भी ये काबिल नहीं। इस्लाम में ना तो खुदकुश हमलों का कोई तसव्वुर मौजूद है, बल्कि खुदकुशी को हराम करार दिया गया। रिवायत में, हदीस में मौजूद है कि एक सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक मैदान जंग में शदीद जख्मी हो गए। ज़ाहिर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान में किया जाने वाला जिहाद दुनिया का अरफा और अफसल तरीन जिहाद होगा। उस जिहाद में बरसरे पहकार है, उसका बाजू कट जाता है, मुकम्मल तौर पर जुदा नहीं होता। शिद्दत दर्द की वजह से उसने तलवार का टुकड़ा लेके अपने आप को कत्ल कर दिया ताकि मेरी इस दर्द से जान छूट जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया कि इसने खुदकुशी की। सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह ये तो जिहाद में शामिल था। जब तक जिहाद में शामिल था उस वक्त इसकी इबादत थी, लेकिन इसने खुदा के हुक्म को पामाल किया। खुदा की इस अमानत को इसने उसमें खयानत की है। ये वजूद जो अल्लाह ने दिया इंसान को एक अमानत के तौर पर दिया। इंसानी जान तो क्या मैं कहती हूँ, मुसलमान किसी जानवर को भी अगर तड़पता देख ले या कोई किसी तरह जान बचा सकता हो तो वो उसकी जान बचाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। ये जो लोग हैं ना, ये इंसान भी नहीं है, ये हैवानों से भी बदतर हैं। और इनका जो है ना दोज़ख में आखिरी दर्जे पे ये हैं और अल्लाह मियाँ इनके साथ इनकी वो पकड़ होगी, इनकी ऐसी पकड़ होगी कि
बस अल्लाह मियां इंसाफ करने वाला है और वो सबको उसके हिसाब से इंसाफ मिलेगा और इनकी पकड़ होगी बहुत अच्छी पकड़। जो बाहर हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं अपने मुल्क के लिए, वो कोई इस तरह की बातचीत सुनना भी नहीं पसंद करते, लेकिन जब कोई खबर इस तरह आती है कि जी मतलब ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मुसलमान के हाथ से किसी को नुकसान पहुंचे वो मुसलमान ही नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि इस्लाम तो अमन है, इस्लाम तो सलामती है, वो तो मुसलमान है ही नहीं। ये कौन सा इस्लाम है? ये कोई इस्लाम नहीं है कि जी फलाना इस्लाम पे नहीं चल रहा तो उसको जाके मार दो। इस्लाम ने, हमारे रसूल खुदा ने, आप देख लें दुश्मनों के साथ कैसी जिंदगी गुजारी थी, प्यार से उनको किया था या इस तरह किया था? दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द क्या, मैं तो इनको कहता हूँ कि इंसानियत के दायरे से ये निकल चुके हैं। इंसान काफिर भी अगर है, एक चींटी भी जा रही है तो उसको भी पैर से मसलते हुए उसका दिल दुखेगा। आप हम देखते हैं कि कोई जानवर है उसको बेजा, जो इंसान है हैवान नहीं बना, आदमी नहीं बना, इंसानियत की मंजिल से नीचे आता है तो आदमी बनता है, उसकी मंजिल से नीचे उतरता है तो हैवान बन जाता है, और ये हैवानियत है। ये याद रखें कि इनकी ये गिदड़ भभकियां और उनकी ये हरकतें हमारे जज्बा ईमानी को पामाल नहीं कर सकती। जिसने कुर्बानी दी वो रायगा नहीं जानी चाहिए। यासिर का ये पैगाम है कि अगर ये कुर्बानी दी है तो खुदारा कुछ सोचो।